Bangalore, 13th February 2026. In a press meet held in Malleshwaram, details were shared about the grand Mahashivratri and Brahma Rathotsava celebrations at Sri Kadu Malleshwara Swami Temple, organized in association with Kadu Malleshwar Gelyara Balga, President B.K. Shivram, along with social workers Anup Iyengar, Srivallabha, and Raj Shashidhar, addressed the media and invited devotees to participate in large numbers. Speaking on the occasion, President B.K. Shivram said that while Lord Vishnu is fond of decoration, Lord Shiva is pleased by Jalabhisheka. Devotees surrender at the feet of Shiva, seeking relief from past troubles, present challenges, and future uncertainties. He emphasized that the ancient temple of Sri Brahmarambha Samitha Sri Kadu Mallikarjun Swami is a historic shrine functioning under the Mujrai department. The temple has been witnessing a steady rise in the number of devotees seeking the blessings of Mallikarjun Swami with deep devotion and traditional grandeur. This year's Mahashivratri celebrations promise to be spiritually uplifting and culturally vibrant. On 15th February Sunday, from 2 a.m. onwards, special rituals will begin marking Mahashivratri. The deity will be adorned with special decorations and continuous Jalabhisheka will be performed. Devotees will have the opportunity for special darshan throughout the day. On 16th February Monday, the Grand Brahma Rathotsava of Sri Brahmarambha Samitha Sri Kadu Mallikarjun Swami will commence at 12 noon. The celebration will feature magnificent floral decorations offered to the deity. A grand procession will take place with participation from 15 renowned cultural troupes from across Karnataka, along with special traditional drum ensembles from Tamil Nadu, adding rhythmic energy and devotional fervor to the event. At 6:30 p.m., the Brahma Rathotsava will witness a special Panjina procession. The women's wing of Kadu Malleshwar Gelyara Balga will offer Ratharthi during the chariot festival, adding grace and devotion to the divine celebrations. Devotees from across Bangalore are expected to gather in large numbers to seek the blessings of Lord Shiva on this sacred occasion. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪೂಜೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇರೋದು. ನಾವು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದನೇ ಪೂಜೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 2,500 ಜನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇವಾಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2,000 ಜನದ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2-3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಅಲಂಕಾರ, ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಧರ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿರಂತರ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಯಾವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 3 ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟಕಟೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಧರ್ಮದರ್ಶನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 75,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಯಲು ರಂಗಮಂಟಪ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜಾಗರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿ 12 ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 12 ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡಗಳು, 2 ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿತಾರ್ ಝೇಂಕಾರ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ, ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಿಜಯನಗರ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಆಮೇಲೆ
ಹುಳಿಮಾವು, ಗಿರಿನಗರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ತಂಡದವರಿಂದ ನಾವು ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ? ನಾವು 3 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ 3 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು 3 ಲಕ್ಷ ದಾಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಒಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3 ರಥಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಗಣಪತಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬ ಸಮೇತ ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಅದು 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಅದನ್ನು 100 ಜನ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ದೇವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, 3 ದೇವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದವರು ಅದಕ್ಕೆ ರಥಾರಥಿಯನ್ನು, ನೀವು ಗಂಗಾರತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ರಥಾರಥಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ 108 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.